is being recorded. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, President Pranam. So we'll start. Om Jnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Radhanath Swami Namine. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharna Nirvishesha Shunyadi Paschatya Deshatarna Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangalam Gayate Girim Yat Kripa Tamaham Sri Gurum Dinatar Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishra Bhagavadgita Yathatadam 7వ అధ్యాయం 25వ శ్లోకం. చాప్టర్ భగవద్ విజ్ఞానం. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మాం అజమవ్యయం. మూఢులకు మరి మందబుద్ధులకు నేనెన్నడూ వ్యక్తము కాను. వారికి నేను నా యోగమాయచే కప్పబడి ఉందును. అందుచే వారు నేను అజుడనని అవ్యయుడనని అడుగరు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కృష్ణుడు ఏమాడుతున్నాడు? అగైన్ తన గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు. ఈశ్వర జీవ ప్రకృతి కాలకర్మలో ఈశ్వర గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. నెక్స్ట్ మూఢులకు మరియు మందబుద్ధులకు నేను ఎన్నడూ వ్యక్తము కాను. వారికి నేను ఈ యోగమాయచే కప్పబడి ఉన్నాను. అందుచే వారు నేను అజుడనని అవ్యయుడనని ఎరుగరు. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్రకృతి కూడా ఉంది. అఫ్ కోర్స్ పరాప్రకృతి, అపరాప్రకృతి కాదు, పరాప్రకృతి గురించి కూడా చెప్పబడింది. యోగమాయ అన్నాడు కాబట్టి పరాప్రకృతి, జీవ ప్రకృతి, ఈ 2 విషయాల గురించి చెప్పాడు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది. ప్రభుపాద కోటెడ్ సో మెనీ టైమ్స్. ఏమంటున్నాడు? నాహం ప్రకాశ సర్వస్య ఈ యోగమాయా సమావృత. నేను అందరికీ అవైలబుల్ కాదని చెప్పాడు. వెరీ సింపుల్. అండ్ దట్స్ వాట్ వీ కెన్ సీ today practically in India. Everybody knows Krishna because at least after Mahabharat serial came out 20 years back, they know, many people watched Mahabharat serial, and at least they come to know about Krishna as a even if it is a small made up story. Somebody was arguing that these are all made up stories. These things are not happened. Ramayana did not happen. Mahabharata did not happen. These are all the made up stories. So there are some people there outside. They are convinced. Not only they just talk about it, but they are completely convinced about it. So why that is happening? That's what is Krishna is telling. Even though they are able to see, Pashyannapi apashyati, they are able to see, but they could not see. Right? Sorry. They have all the evidence that they could see,
but they could not see. That is called Yoga Maya. Yoga Maya Samavra. Yoga Maya means Radharani. Mahamaya means Durgade. నేను చెప్పుకున్నాను రైట్. ఒక్క నిమిషం. సో రాధారాణి ఏం చేస్తుంది? కృష్ణుడు ఎక్కడెక్కడ కావాలి, ఆయనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. షీ విల్ అరేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ కృష్ణాస్ ప్లేజర్. సో ఏం చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఆమె, షీ విల్ బి కవరింగ్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ నాన్ డెవోటీస్. ఫర్ డెవోటీస్ షీ విల్ బి హెల్పింగ్. అందుకని ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ you want to go to father, if you want to get something from father, the best way is to approach the mother. Because mother is so merciful, so compassionate, she is so loving, and she knows how to get the things done from father. That's why we approach Krishna through mother. Andukani how we are approaching Krishna? Through the holy name. What is there in the holy name? Hare. Hare means Radharani. Radhe Krishna. Hare Krishna means Radhe Krishna. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. There are some people in different sampradayas, they chant Radhe Krishna, Radhe Krishna. They don't chant Hare Krishna, Hare Krishna. Right? Hara is Radharani, Yogamaya. Right? Hare means addressing. Hara is Hare. Sita, Site. This is a way of addressing. Vocative form antaru. ఈ vocative form లో ఏం చేస్తున్నాం? Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Like that. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So the point is Yoga Maya. So Krishna is telling that my Yoga Maya is covering, and whenever it's needed, wherever it is needed, she will open up, and she knows where to do that job. That job is given to her. She is the in charge of that. So if you want to go to Krishna, the best place is approach Srimati Radharani. Right? మూఢులకు మరియు మందబుద్ధులకు నేనెడను వ్యక్తము కాను. Yes. అన్నాడు మూఢోయం నాభిజానాతి. వారికి నేను నా యోగమాయ చెప్పబడి ఉందను, అందుచేవారు నేను అజుడనని అవ్యయుడనని ఎరగారు. సో దే ఆర్ yesterday some was arguing that Krishna died, Krishna dead body was there for some time. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? He did not take birth. If it takes birth, he will die. Right? If it takes birth, he will die. He did not take birth. అజుడను. అజ means what? జా అంటే పుట్టడం, అజ అంటే పుట్టలేదు. Krishna is Aja. So there is no death. అవ్యయుడు. వ్యయం అంటే ఖర్చు, అవ్యయం అంటే నో ఖర్చు. అచ్యుతుడు. చ్యుతుడు అంటే పడిపోవడం, అచ్యుతుడు అంటే పడిపోకుండా ఉండడం. ఆల్వేస్ దేర్. సో కృష్ణ ఇస్ అజ, కృష్ణ ఇస్ అవ్యయ, కృష్ణ ఇస్ అచ్యుత. సో కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ అప్లై టు హిమ్. పాయింట్ ఏంటి? మూఢులకు మరియు మందబుద్ధులు. హూ ఆర్ వి? సో కృష్ణ కనపడుతున్నాడు అంటే ఏంటి? ఈజ్ నాట్ అపియరింగ్ ఇన్ హిజ్ ఒరిజినల్ నేచర్. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః కనబడలే కృష్ణుడు వాళ్ళకి. He may be appearing like an ordinary human being, right? Just like a Manu. Leela Manusha Vigraham antaru. He might be a politician, he might be a warrior, he might be a king, but they don't see Krishna as it is. What is Krishna? He is the Supreme Personality of Godhead. As he said, Sarvakarana Karanam. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం.
జన్మాద్యస్య యతః అన్వయాద్ ఇతరతశ్చ అర్ధేషు అభిజ్ఞస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మహృదాయాది కవయే ముహ్యంతి యత్ సూరయః తేజోవారి మృదాం యదా వినిమయో అత్ర త్రిసర్గో అమృషా ధామ్నా స్వేన సత్యం పరం ధీమహి. పరం సత్యం ధీమహి. హూ ఈజ్ కృష్ణ? Krishna is param satyam, supreme truth, absolute truth. I meditate on him. That is Krishna. That Krishna they cannot see. Because the layer is there, covering is there. Because of their ignorance, their foolishness. Mudoyam. Muda means fool. Because of their foolishness, they are not able to see Krishna. He will not allow. Unless you come to that stage, he will not allow. You want to see Prime Minister, can we see just like that? There is some qualification, right? There are so many things to be fulfilled before to see Krishna, before to see the Prime Minister. There is a protocol. You cannot go and see wherever and whenever, however you want. No. You have to follow the protocol. After all, ordinary human being ke inni protocols unte, what to speak of the Supreme Personality of Godhead, the creator, proprietor, enjoyer, everything for the entire creation. How much should be there? Show me God. What is the power of our eyes to see? We cannot even see ourselves. What is the power of our intelligence? So, Yogamaya is putting all these protocols. You have to follow certain protocol. Then only we will see Krishna. Then only Krishna will be appear. Of course, Krishna is so merciful in different ways. Still, Steven, looking at our degraded condition, Krishna is making so many facilities to be visible to us. But we are not even qualified for that. We don't show any interest. That is our degradedness. ఓకే, లెట్స్ గో టు పర్పస్. శ్రీకృష్ణుడు భూమిపై అవతరించి ఉన్నప్పుడు, అతడు అందరికీ ప్రకటమైనప్పుడు, ఇప్పుడు అతడు అందరికీ ఎందుకు ప్రకటన అవ్వలేదని కొందరు వాదించవచ్చును. కానీ నిజానికి ఆ సమయంలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు అందరికీ ప్రకటన కాలేదు. ఎస్, మహాభారత యుద్ధంలో 64 కోట్ల మంది ఉన్నారు. 64 కోట్ల మందిలో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ రియలైజ్ దట్ కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్? దే థాట్ ఇన్ ఇస్ అనదర్ charioteer. Very few people. Vela lekkinchochu. How many? Very few people knew that Krishna is there. Krishna is the supreme personality of Godhead. సో కాబట్టి కృష్ణ అందరికీ ప్రకటన అవ్వలేదు. కానీ నిజానికి ఆ సమయంలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు అందరికీ ప్రకటన కాలేదు. అతడు భూమిపై అవతరించి ఉన్నప్పుడు కొద్ది మంది మాత్రమే అతడిని దేవాదిదేవునిగా గ్రహించగలిగిరి. కురుసభలో రాజసూయ యాగ సందర్భంలో శ్రీకృష్ణుడు అగ్రపూజకు అర్హుడు కాదని శిశుపాలుడు అభ్యంతరం చెప్పినప్పుడు భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుని సమర్థించి అతడిని దేవాదిదేవునిగా ప్రకటించాడు. అట్లే పాండవులు మరియు ఇతరులు కొంతమంది మాత్రమే శ్రీకృష్ణుని దేవాదిదేవుడిని గ్రహించగలిగిరి. అందరూ ఆ విధంగా గ్రహించలేకపోయేది. అతడు ఎన్నడూ అభక్తులకు మరియు సామాన్య జనులకు ప్రకటన కాలేదు. కనుకనే తన శుద్ధ భక్తులు తప్ప మిగిలిన వారందరూ తనను తమ వంటి వాణిగానే భావించుతారని శ్రీకృష్ణుడు గీతలో చెప్పాను. కేవలం భక్తులకు మాత్రమే ఆనందనిధిగా ప్రకటమయ్యే అతడు అజ్ఞానులైన అభక్తులకు తన యోగమాయచే కప్పబడి ఉండును. ఓకే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యోగమాయను తెరచే కప్పబడి ఉంట చేత సామాన్య జనులు అతను ఎరగలేరని కుంతిదేవి తన ప్రార్థనలో తెలియజేశాను. ఈ యోగమాయను తెర ఈశోపనిషత్తు 15వ మంత్రములను నిర్ధారించబడెను. దానిలో భక్తుడు భగవంతుడు ఇట్లు ప్రార్థించను: హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యస్యాపిహితం ముఖం తత్వం పూషన్ అపావృను సత్యధర్మాయ దృష్టయే. అపావృణం, ఆవరణం అంటే కప్పబడేది, అపావరణం అంటే తీసేయడం, ఓపెన్. అక్కడ ఏమంటున్నాడు? హిరణ్మయేన పాత్రేన సత్యస్యాపిహితం ముఖం. ఓ కృష్ణ, నీ ముఖము నీ డాజిలింగ్ ఎఫల్జెన్స్ చేత కప్పబడి ఉంది.
సమ్టైమ్స్ మనం చూస్తుంటాం, సూర్యుని వైపు చూడలేం మనం. సూర్యుని వైపు సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ వెరీ సో ఎఫల్జెంట్, చూడలేం మనం. ఎందుకు? ద సూర్య గోళం ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ద ఎఫల్జెన్స్. ఎఫల్జెన్స్ అంటే ఏంటి? కాంతి పుంజం. సో భగవంతుని కూడా, భగవంతుని శరీర కాంతిలు బాగా ఎఫల్జెంట్గా ఉన్నప్పుడు శరీరాన్ని చూడలేం మనం, కృష్ణుని చూడలేం మనం. ఈ శ్లోకం అదే చెప్తుంది ఇక్కడ. హిరణ్మయైన పాత్రేన సత్యశాపీత ముఖం తత్వం పూషన్ అపావరును. అపావరును అంటే తీసేయి. ఓ కృష్ణ, ప్లీజ్ రిమూవ్ దట్ కవర్ సో దట్ ఐ కెన్ సీ యూ, యువర్ ఫేస్. సత్యధర్మాయ దృష్టయే. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఏ ప్రభు, సమస్త విషయమును పోషించువాడు నీవే. నీకు చేయబడు భక్తియుక్త సేవయే అత్యుత్తమ ధర్మాచరణ. కనుకనే నన్ను కూడా పోషించమని నేను ప్రార్థిస్తుంది. నీ దివ్య రూపం యోగమాయచే కప్పబడింది. అట్టి యోగమాయ బ్రహ్మజ్యోతిచే కప్పబడింది. నీ సచ్చిదానంద విగ్రహం దర్శించుటకు అవరోధం కలిగించు ఆ ప్రకాశమాన కాంతిని దయతో ఉపసంహరించమని ప్రార్థిస్తుంటిని. అది ఎవరు చేయాలి? ఆయనే చేయాలి. మనం వెళ్ళి ఆ కవర్ని తీసేయలేం. ఆయనకు ఉన్నటువంటి కవర్ని ఎవరు తీసేయాలి? మనం వెళ్ళి తీసుకోలేం. వెళ్ళి ఐ ఓపెన్ దట్ కర్టెన్ అండ్ ఐ విల్ సీ. నో, హి హస్ టు రిమూవ్ దట్ కవర్. హౌ హీ విల్ రిమూవ్? నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ బ్రహ్మజ్యోతిచే కప్పబడింది. అట్టి యోగమాయ బ్రహ్మజ్యోతిచే కప్పబడింది. యా, మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఎఫల్జెన్స్ అనుకున్నామో, ఆ ఎఫల్జెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్రహ్మజ్యోతి. దాట్ బ్రహ్మజ్యోతి నథింగ్ బట్ మాయావాదీస్ గోల్. The goal of their life is to enter into that బ్రహ్మజ్యోతి. ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి, మెర్జ్ అయిపోవాలి, బ్రహ్మజ్యోతిలో మెర్జ్ అయిపోవాలి. That's what we see. That's what we will see in so many movies and cinemas. Right? Okay. శ్రీమద్ భాగవతం 10:14-7లో కూడా బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రార్థించాడు. ఓ దేవాది దేవ, ఓ పరమాత్మ, ఓ చింత్య శక్తి స్వరూప, నీ శక్తి మరియు లీలను ఎవరు గణించగలరు? ఎల్లప్పుడూ నీవు నీ యోగమాయ శక్తిని విస్తరిస్తున్నట చేత నిన్నెవరునూ గ్రహించలేరు. విజ్ఞానవేత్తలు, పండితులు భౌతిక జగత్తు లేదా వివిధ గ్రహముల అనుమయమైన నిర్మాణమును పరీక్ష చేయగలుగుదరేమో గాని నీవు వారి ఎదుట నిలిచి ఉన్నను వారు నీ శక్తి సామర్థ్యమును గణించలేరు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అజుడే గాక అవ్యయుడు కూడా అయి ఉండను. అతని నిత్య రూపం జ్ఞానముతో కూడుకున్నట్టిది కాగా అతని సర్వశక్తులు అక్షయములై ఉండును. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ కృష్ణ, అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఎందుకు? భగవద్ విజ్ఞానం, భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానాన్ని ఈజ్ గివింగ్. రైట్? భగవంతుని గురించి, భక్తుని గురించి, భక్తి గురించి, ఈ మూడు విజ్ఞానాలలో ఏది మొదట తీసుకోవాలి? రైట్? భక్తి ప్రాసెస్లో మూడు ఉన్నాయి. భక్తి ఉంది, భక్తుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఈ మూడు విజ్ఞానాలలో ఏది మనకి మొదట అవసరం? Anybody tell? Which one is primary? Hare Krishna. Unnara? Am I talking to you? Hare Krishna. Devotees. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. మూడిట్లో ఏది ఫస్ట్? ఏది ముఖ్యం? ముఖ్యం అంటే ముఖ్యం అనడానికి లేదు. స్టార్టింగ్ ఏది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? భక్తితో స్టార్ట్ అవ్వాలా? భక్తుని స్టార్ట్ అవ్వాలా? భగవంతుని స్టార్ట్ అవ్వాలా? ఎక్కడ? అంత ఇంటర్లింక్ ఉన్నారు ప్రభు వీళ్ళు ముగ్గురు. ఓకే, ఇంటర్లింక్ ఉంది. ఎస్, ఇంటర్లింక్ లో కూడా. బట్ విచ్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ? భక్తి కావాలని, భక్తి తెలుసుకోవాలంటే అసలు భగవంతుడు అని తెలుసుకుంటే కానీ భక్తి రాదు. అసలు వ్యక్తి ఉంటే కానీ భక్తిని తెలుసుకోలేరు, భగవంతుని తెలుసుకోలేరు. సో వాట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్?
భక్తుడేనే. భగవంతుడు వస్తేనే ఈ వ్యక్తి భక్తుడి మీద కరుణిస్తే అప్పుడు భక్తి వస్తుంది. భగవంతుడు కరుణ అంటే ఫస్ట్ ఆయనే కదా సృష్టిస్తాడు మనుషుల్ని, భక్తుడిని అయినా వాళ్ళు తెలుసుకొని భగవంతుడు తెలుసుకొని అప్పుడు భక్తి చేస్తారు. ఇది బాగా ఇంటర్లింక్ ఉంది ఫుల్. ఓకే, సో ఎనీబడి కాంట్రాడిక్ట్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ చెప్పండి. సేమ్ ప్రభుజీ, భగవంతుడు ఫస్ట్, తర్వాత భక్తి స్టార్ట్ అయితే అప్పుడు భక్తుడు అవుతాడు. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇంకా ఎనీబడి ఎల్స్? సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దెమ్. ఓకే, మౌనం అర్ధాంగీకారం. They accepted you 50%. Okay, but that's true. Whatever you said is true. Yes. ఫస్ట్ భగవంతుడు అంతే కదా, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. ఎక్కడైనా భక్తి అయినా భక్తుడైనా కమింగ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ ఓన్లీ. వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎమనేట్స్ ఫ్రమ్. భక్తి ఈజ్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్, భక్తుడు ఆల్సో ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ ఓన్లీ. సో కృష్ణ ఇస్ స్టార్ట్, కృష్ణ ఇస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ అందుకని ఈ భక్తి షట్కం చాప్టర్ కూడా స్టార్టింగ్ విత్ భగవద్ విజ్ఞానం. భక్తి విజ్ఞానం కాదు, భక్త విజ్ఞానం కాదు ఇది. సో భగవద్ విజ్ఞానం. అందుకని చాప్టర్ స్టార్టెడ్ విత్ భగవద్ విజ్ఞానం. సో కృష్ణ ఇస్ గివింగ్ as much information as possible. As Prabhupada is giving as much information as possible from Srimad Bhagavatam, Tarvata Ishopanishattu, everywhere, whatever needed, how much is needed. So this shloka is very, very prominent, and it gives an instruction that Krishna is not visible to everybody. Enduko? Why? Because that is the duty of the personal secretary. Krishna's personal secretary is Srimati Radharani. So she knows. అంతే కదా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి ఎలా అంటే ఫస్ట్ పర్సనల్ సెక్రటరీ. ఇఫ్ యూ నో ద పర్సనల్ సెక్రటరీ, ఇట్స్ ఈజీ. He will make the arrangement, and he knows. He will sort it out, and he will rule out it's whether it is needed or not needed to meet Prime Minister. Right, like that. Okay, let's go to next look, 26. Vedaham samatitani vartamanani cha Arjuna bhavishyani cha bhutani mam tu vedana kaschana. ఓ అర్జున, దేవాది దేవుడనైన నేను గతములో జరిగిన సమస్తమును, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సమస్తమును, భవిష్యత్తులో జరగబో సమస్తమును ఎరుగుదును. అదేవిధంగా నేను జీవులందరినీ ఎరుగుదును, కానీ నన్నెవరునూ ఎరగరు. ఫినిష్, చాప్టర్ క్లోజ్ ఇక్కడ. అంటే డోంట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ కృష్ణ టూ మచ్. డోంట్ డూ ద రీసెర్చ్, unnecessary research cheyaku. That's what happening, the jnanis, the yogis, what they are doing the research. They're dedicating their lives and they are doing the research. But Krishna antunadu, don't do. You cannot know. But Prabhupada, Allah disciples, Prabhupada, why did you write so many books? If you don't know about Krishna, why did you write so many books? So much literature, Bhagavatam, Bhagavadgita, ఇవన్నీ ఎందుకు రాశారు మీరు? ప్రభుపాద అన్నారు, to tell you that even if you read after all these things, you still understand. That's why I wrote these books. You should know. You should read all of them. Then still you don't understand. Then you will conclude that, okay, I cannot understand Krishna. Right? You have to try something and then conclude. Antekani, without trying anything, you cannot conclude. If you conclude also, that is useless. ప్రభుపాద నిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారంటే, జాక్ ఫ్రూట్ ఉంది. జాక్ ఫ్రూట్ సో స్వీట్. జాక్ ఫ్రూట్ యొక్క నిజమైన స్వీట్ మనకు దొరకాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్లక్ ద ఫ్రూట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కట్ ద ఫ్రూట్, యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద ఫ్రూట్, and you have to do so much work. Then if you
put a fish into your mouth, you will make it so tasty, so tasty. If you don't do that, if you just go to shop and it is already cut and everything, put in a packet and give it to you, if you eat, you don't know the real taste. You don't know the real value of that sweetness. The real sweetness comes when you work for it. When you work for it. In that way, yes, కృష్ణుని గురించి తెలుసుకోవాలన్నా కృష్ణు గురించి ఎంత ఏం కంక్లూడ్ చేయాలన్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ ద రీసెర్చ్, దెన్ యూ కంక్లూడ్ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ వాల్యూ. అంతేగాని డోంట్ కంక్లూడ్ జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పిన కృష్ణుడు, ఐ నో ఎవ్రీథింగ్, భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల కాలం గురించి నాకు తెలుసు. మనకి 4th chapter లో కృష్ణుడు చెప్పాడు. ఏంటది? అర్జున, ఏంటది? నువ్వు నేను ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుతున్నావు, చాలా జన్మలు ఎత్తాం, బట్ యూ కెనాట్ రిమెంబర్, ఐ కెన్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. ఎప్పుడు అర్జునుడు అడిగాడు, కృష్ణ, యు ఆర్ టెలింగ్ దట్ యూ గివ్ దిస్ నాలెడ్జ్ టు సన్ గాడ్, బట్ సన్ గాడ్ ఈజ్ older than you. How did you give? We are all, both of us are in the same age. I don't remember. How did you give this knowledge to sun god? అప్పుడు కృష్ణ ఏం చెప్పాడు, నో, we are taking birth again and again. Birth means what? Not like Arjuna's birth. Krishna's birth is different from Arjuna's birth. Krishna is always there in the same body. He's just coming and going, coming and going, coming and going. Whereas Arjuna is not like that. సో ఇక్కడ ఏంటి ఆత్మ యొక్క పరమాత్మ లక్షణం ఏంటి? సత్తు చిత్తు ఆనంద విగ్రహ. చిత్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. వాట్ నాలెడ్జ్? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ everything and knowledge of everything of all the times. That is chit. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల నాలెడ్జ్, తర్వాత నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. He has got that knowledge. Even the soul, the living entity, we are all have that chit, but that chit is covered now. That's why we don't know. Because even today, in these days also, there are some people, they will predict the future, they will remember the past, and their layers are very thinner. That's why they could able to see that. So that means we are very close to Krishna. So in our case also, we have that knowledge, but it is covered now. Okay. ఓ అర్జున, దేవాదేవుడనే నేను గతంలో జరిగిన సమస్తమును, ప్రస్తుతమును జరుగుతున్న సమస్తమును, భవిష్యత్తులో జరగబో సమస్తమును ఎరుగుదును. అదేవిధంగా నేను జీవులందరినీ ఎరుగుదును, కానీ నన్ను ఎవరును ఎరుగరు. ఓకే, లెట్స్ read the purport. సాకార మరియు నిరాకార తత్వములకు సంబంధించిన వివాదము ఇక్కడ స్పష్టంగా వివరించబడింది. ఎట్లా? that didn't come to my mind. ఇక్కడ సాకారం గురించి నిరాకారం గురించి స్పష్టంగా తెలువబడింది. ఎలాగా? అదేవిధంగా నేను జీవులందరినీ ఎరుగుదును అంటే రెండు విషయాలు. He is different from the living entities. Next, he is saying that I know all of them. I know all of them అని ఒక వ్యక్తి మాత్రమే చెప్పగలడు. ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే దాని అర్థం ఏంది? హీ ఈజ్ ప్రూవింగ్ హిజ్ existence as a personal existence, right? That's it. మాయావాదులు భావించినట్లుగా దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణు రూపము మాయ భౌతికమైనచో సాధారణ జీవుల వల్ల అతడును దేహమును మారుస్తూ గడచిన జన్మను విస్మరించవలెను. భౌతిక దేహము కలిగిన వారెవరును గత జన్మను గుర్తుంచుకొనటం లేక రాబో జన్మను గూర్చి భవిష్యత్తు పలుకుట లేక ప్రస్తుత జన్మ పరిణామాలను వేటిని ఊహించలేరు. కనుకనే భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలను అతడు ఎరగలేడు. భౌతిక కల్మషం విముక్తిని సాధించలేదు ఎవరును భూత భవిష్యత్తు వర్తగా. ఓకే, ఈజీ రూపాద యూజ్ దాట్ ఫీచర్. ఏంటి ఫీచర్ ఇది చేశాడు? టైం.
టైం ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసి ఈజ్ ప్రూవింగ్ కృష్ణాస్ బాడీలీ ఎగ్జిస్టెన్స్. బాడీ అంటే నాట్ ఏ మెటీరియల్ బాడీలీ ఎగ్జిస్టెన్స్, పర్సనల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బేసికలీ. ఎందుకు ఎలాగా? బికాజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. అది కాదు, శ్రీకృష్ణు రూపము భౌతికం అయినచో సాధారణ జీవులు అతను దేహమును మారుస్తూ గడిచిన జన్మను విస్మరించగలడు. ఎస్, దట్ ఇస్ ద పాయింట్. ఆయన మామూలు మానవుడే అయితే, ఆయన శరీరం మామూలు శరీరమే అయితే, he has to quit the body and then he has to forget everything and then again start. Krishna has got to knowledge of everything, past, present and future. How that is possible? Because his body, his spiritual body is eternal. That means he has got all the knowledge of eternality. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలం ఆ లాజిక్ యూజ్ చేశాడు. ఆ విధంగా మనం కంక్లూడ్ చేయాలి. కృష్ణ ఈజ్ ఎ పర్సన్. ఓకేనా? ఇఫ్ దిస్ క్లియర్, ఇఫ్ ఎనీబడి డౌట్ హియర్ దెన్ లెట్స్. కృష్ణుని యొక్క సాకారాన్ని నిరూపించడానికి కాలాన్ని వాడుకున్నాడు ఇక్కడ రూపదం. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? అర్థమైతే కన్ఫ్యూజన్, అర్థం కాకపోతే అసలే కన్ఫ్యూజన్. నో కన్ఫ్యూజన్. ఓకే. సాధారణ మానవునికి వలె కాకుండా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ తాను గతములో గడిచిన సమస్తమును, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సమస్తమును, భవిష్యత్తులో జరగబో సమస్తమును సంపూర్ణంగా ఎరుగుదనని స్పష్టంగా చెబుతుండెను. 4వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లక్షలాది సంవత్సరముల కిందట, అదే చెప్తున్నాడు, లక్షలాది సంవత్సరముల క్రిందట సూర్యదేవుడైన వివస్వంతునకు తాను బోధించిన విషయమును శ్రీకృష్ణుడు గుర్తుంచుకున్నట్లు మనము సూచితమే. జీవులందరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా నెలకొని ఉంట చేత అతడు జీవులందరినీ ఎరుగును. కానీ శ్రీకృష్ణుడు అట్లు జీవులందరిలో పరమాత్మగా నిలిచి ఉన్నను, దేవాది దేవునిగా స్థితుడై ఉన్నను, మందబుద్ధులు నిరాకార బ్రహ్మానుభూతిని పొందగల సమర్థులైనను అతన్ని పరమపురుషునిగా ఎరగలేకపోవుదురు. ఇంకొకటి, ఇక్కడ కృష్ణుడు మన హృదయంలో, అందరి హృదయాల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి హీ నోస్ ఎవ్రీబడి తత్వత. కానీ మనం ఈ శరీరంలో ఉన్నాం, మన శరీరాలలో ఉన్నాం, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. బట్ కృష్ణ హ్యాస్ గాట్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అండ్ అవర్ మైండ్ అండ్ అవర్ సోల్. అండ్ ఇన్ దట్ వే హీ నోస్ ఎవ్రీబడి పర్ఫెక్ట్లీ. మన గురించి మనకన్నా ఎక్కువగా కృష్ణునికే తెలుసు. ఈవెన్ దో వీఆర్ ది ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ, అట్లీస్ట్ టెంపరర్లీ ఫర్ దిస్ టైమ్, we are the owner of this body, still we don't know about our ownership. We are owning this, but we have got very little knowledge. అందుకని ఎస్పెషల్లీ చాలామంది డాక్టర్లు ఆస్తికులై ఉంటారు. వెరీ ఫ్యూ ఆర్ నాస్తికులు. ఎందుకంటే when they know the anatomy of the body, they understood that the complexity, creativity of the body and the creativity of the creator, they will know perfectly, because the limbs are how they are connected, how they are functioning. Most of the time it's beyond their capacity to understand how these things are. They may be dissecting everything and they are studying, but still there is a lot not known to them. Because of that mystery, they will conclude that, well, there is somebody, God is there. For them, most of them, there could be some Sai Baba, but still they accept that God is there. And go, because they could see it practically. We don't know what is happening. We think that doctor knows everything, but doctor knows how much he knows. That's why they depend on God very much. Some people, they don't look like that, but internally they know the truth.
ఇది చెప్పాను అనమాట. యా. సో మన హృదయాలు పరమాత్మ నెలకొని ఉన్నా, సో ఈవెన్ దో వీఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, వి స్టిల్ వి డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ అవర్ బాడీ. బట్ పరమాత్మ హీ నోస్ ఎవ్రీబడి. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలంలో హీ నోస్. దట్స్ వాట్ ప్రభుపాద మెన్షనింగ్ హియర్. ప్రభు, ఇక్కడ చిన్న డౌట్ ప్రభు. ఏంటంటే ఇప్పుడు పరమాత్మ మన హృదయంలో ఉంటారు కదా ఎప్పటికీ. ఆయన ఎటర్నల్, జీవ కూడా ఎటర్నలే కదా ప్రభు. అయితే మనం చనిపోయిన తర్వాత మన ఆత్మ ఎప్పుడు దానికి చావలేదు, ఎప్పుడు ఎటర్నలే. అప్పుడు కూడా పరమాత్మ మన జీవాత్మతో ఆత్మలోనే ఉంటారా? As long as we are in this body, he will be with us. When we leave the body, then Paramatma lives. When enter another body, Paramatma enters with us. ఓకే. ఎప్పుడైతే చనిపోతుందో ఆత్మ వెళ్ళిపోతే, ఆత్మ ఎటర్నల్ అయినా కూడా దానికి చావు లేకపోయినా అది ఒక్కతే ఉంటుంది. పరమాత్మ వెళ్ళిపోతాడు. అయితే వెళ్ళిపోతాడు. ఎస్, పరమాత్మ వెళ్ళిపోతాడు. పరమాత్మ is gone. Until you get the next body, then Paramatma will come. అయితే ప్రభు మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది నాకు. ఒకవేళ చనిపోతే నెక్స్ట్ బాడీలోకి ఆత్మ వస్తుంది కదా, అప్పుడు పరమాత్మ వస్తాడు. అప్పుడు మనకి అంటే కొత్త బాడీ తీసుకున్నాక మనకేమి గుర్తుండదు. అవును, పరమాత్మకు మాత్రం మన జన్మల నుంచి ఆ ఆత్మకున్న గుర్తుంటది. What to speak of that? In our subtle body అంటే మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇగో. ఈ మైండ్లో ఏముంది? మైండ్లో యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద మైండ్. మైండ్ is such a big thing. It is subtle thing actually. దాన్ని బిగ్ అనడానికి లేదు. ఇట్ ఇస్ సటిల్ థింగ్. కాబట్టి ఆ సటిల్లో there is a lot of space. In that space, all the information of all our lives is there in that mind. అంతే. ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే నేను ఇక్కడ, ఆత్మకి బాడీలో లేకుండా, ఈవెన్ in the womb of the mother also, Atma remembers so much about past lives. So, అంటే నేను పాయింట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఈజ్, ఆత్మ ఆల్సో హ్యాస్ గాట్ టు నాలెడ్జ్. భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలేజీ సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా ఆత్మకుంది. కానీ బికాస్ బాడీ ఈజ్ లిమిటింగ్ దట్, బాడీ ఈజ్ నాట్ అలోయింగ్ ఇట్ టు యాక్సెస్. రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. బట్ ద బాడీ ఈజ్ నాట్ దేర్. నేను చెప్పాను, బాడీ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నాను నిన్న. ఎందుకు? బాబా చెప్పారు, బాడీ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ అనర్థ. ఎందుకు? బాడీ ఈజ్ లిమిటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. యువర్ ఎంజాయ్మెంట్ని లిమిట్ చేస్తుంది, యువర్ నాలెడ్జ్ని లిమిట్ చేస్తుంది, యువర్ ఎటర్నాలిటీని లిమిట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ ఈస్ లిమిటింగ్. దట్ ఈస్ ద నంబర్ వన్ ప్రాబ్లమ్. నంబర్ వన్ అనర్థ ఇస్ బాడీ. ఆ విధంగా అనమాట. బికాస్ బాడీ ఈజ్ నాట్ దేర్, దెన్ యు ఆర్ ఫ్రీ. ఇన్ ద స్పిరిచువల్ బాడీ యు ఆర్ ఫ్రీ లైక్ కృష్ణ. You can go everywhere. You have so much access. You are happy all the time, blissful. That blissfulness is being blocked by this body. Limit చేస్తుంది. ఇంతవరకే నీకు హ్యాపీనెస్, ఈ టైం వరకే హ్యాపీనెస్, ఇవి మాత్రమే నీకు హ్యాపీనెస్. బట్ వేర్ ఇన్ ద సోల్ ఆన్ ద స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్, నో లిమిట్, ఇట్స్ అన్లిమిటెడ్. అలాగా అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఆత్మ వేరే బాడీ తీసుకోవడానికి టైం ఉన్నప్పుడు అవి స్వతంత్రంగా గోలోకంలో ఎక్కడంటే అక్కడికి వెళ్ళి రావచ్చా ప్రభు? బికాజ్ ఇంకొక లేయర్ ఉంది కదా, మరి ఆ లేయర్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళలేం. ఏంటది? సూక్ష్మ శరీరం ఉంది కదా, మన మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఈగో ఉన్నాయి. మనం ఫిజికల్ బాడీ వదిలేసాం, ఇంకో లోపల ఇంకొక బాడీ ఉంది, ఇంకొక లేయర్ ఉంది. ఆ లేయర్ వదలలే. ఆ లేయర్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ ఈ బాడీ వదిలేయటం చాలా ఈజీ. ఈ బాడీ వదిలే అంటే భౌతిక శరీరం వదిలేయటం చాలా ఈజీ. ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఫిజికల్ బాడీ పోతుంది. మరి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే సటిల్ బాడీ పోదు. సటిల్ బాడీ పోవడానికి ఆత్మహత్య కారణం కాదు. Otherwise, so many people would have committed suicide. Of course, the Mayavadis are trying that, but it's not possible. So that has to go in a proper way. That has to be melted. కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఈగో అంతా వదలనంత కాలం మనం ఆ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉండాల్సిందే. ఫిజికల్ బాడీ ఉన్నా లేకపోతే సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది ఆల్ ద టైమ్ టిల్ we are in this material world. So అది ఎప్పుడు పోతుంది? ఎప్పుడు సటిల్ బాడీ ఎప్పుడు కరిగిపోతుంది అన్నది క్వశ్చన్.
దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. మనం చేస్తున్న పని అంతా కూడా ఇవాళ చదువుతున్న భగవద్గీత కావచ్చు, భాగవతం కావచ్చు, చాంటింగే కావచ్చు, వర్షిపే కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏంటాయి అంటే టు మెల్ట్ ది సటిల్ బాడీ, టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అవర్ మెటీరియల్ మైండ్, టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అవర్ మెటీరియల్ ఇంటెలిజెన్స్, టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అవర్ మెటీరియల్ ఈగో. దిస్ ఎంటైర్ శ్రమ, డ్రడ్జరీ అంటారు సార్, అది ఎంత శ్రమ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఈ మూడింటిని వదిలించుకోవడానికి. దే ఆర్ ద టఫెస్ట్. తీసుకోవాలంటే మనం తప్పకుండా దేహం తీసుకోవాల్సిందే. మళ్ళీ చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సూక్ష్మ శరీరాన్ని తొలగిస్తేనే మనం అది మెల్ట్ చేస్తేనే మనం భగవంతుడి దగ్గర చేరుకుంటాం కదా. అవును, తొలగించాలంటే సాధనం దేహమే. సాధనం దేహమే. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, అఫ్ కోర్స్, దేహమే. శరీరం మధ్యం కలు ధర్మ సాధన. ఎస్, శరీరం కావాలి. ఎస్, బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బార్గెన్ అని చెప్పాం కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ నీడెడ్. సో అందుకని వి నీడ్ ఎ బాడీ, వి నీడ్ బాడీ. ఎందుకంటే బాడీ లేకుండా ఏమి చేయలేం మనం. బట్ దట్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. దిస్ ఈ ద కాంప్లెక్సిటీ. అది లేకుంటే ఏం చేయలేం, ఎందుకంటే ఈ కండిషన్లో ఏం చేయలేం. ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులు అది అవసరం మనకి, అవన్నీ చేయాలని అది అవసరం. బట్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇటు సీదా అగైన్ అచింత్య భేదభేదత్వం లాగా దీన్ని కూడా అదే ప్రాబ్లం, మళ్ళీ అదే ఉపయోగం. అందుకని ప్రభుపాద ఏమన్నారు నిన్న, కృష్ణ భక్తులు ఎవరయ్యా అంటే వి నో దట్ దిస్ ఇస్ అనర్థ. అవర్ బాడీ ఇస్ అనర్థ, అవర్ మైండ్ ఇస్ అనర్థ, అవర్ సెన్సెస్ ఆర్ అనర్థ, దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇస్ అనర్థ. ప్రభుపాద ఇంకా గేవ్ in your house there are so many things for you. Electricity is there, the fridge is there, the fan is there, the aeroplane is there, everything is there. These are all anartha. You don't need all these things to live your life. But still we are devotees. We will use everything in Krishna's relation, in Krishna's service, so that anartha will become anartha. అనర్థం ఎప్పుడు అర్థమైంది అంటే ఆ అనర్థాన్ని కృష్ణ సేవలో ఉపయోగించినప్పుడు అర్థమవుతుంది. అది అర్థం అంటే వాల్యుబుల్, రైట్? దిస్ బాడీ ఈజ్ వాల్యుబుల్ ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ కృష్ణ సర్వీస్. ఇట్ ఈస్ గట్ అర్థ. కౌమారాచరిత ప్రాజ్ఞ ధర్మాన్ భాగవతానిహ దుర్లభం మానుషం జన్మ తదపి అర్ధదం అధ్రువం. ఈ శరీరం అధ్రువం అంటే టెంపరరీ, ధ్రువం అంటే పర్మనెంట్, అధ్రువం అంటే టెంపరరీ. We know that this body is temporary, but ardhadam, value ఉంది దానికి. ఏం దట్ వాల్యూ? We can utilize it in Krishna's service. Then it will get the value. If you don't use it in Krishna's service, if you just to eat, sleep and defend, it's useless. It's valueless. So that is the thing అనమాట. అందుకని as a intelligent Krishna bhakta, we try to utilize in every Krishna's service to give the value to everything. Otherwise, everything is useless and valueless. So that is the injunction Prabhupada said yesterday. Right? Is that clear, Mataji? Yes, Prabhu. నాకంటే ఆత్మ చనిపోయిన తర్వాత దేహము ఆత్మ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆత్మలో పరమాత్మ ఉండడా అనేది నాకు బాగా డౌట్ ఉంది. No. Atma, Paramatma separate. They are two living entities, two different entities. అప్పుడు మళ్ళీ పరమాత్మ ఎంటర్ అవుతాడు. Yes. Paramatma will be guarding you. Paramatma will be, yes. చనిపోయారు అంటే పోయారు అంటే ఆ పరమాత్మ వెళ్ళిపోయినట్టు అనమాట. పరమాత్మ వెళ్ళిపోయింది. ఎస్, ఆత్మ మాత్రం అఫ్ కోర్స్ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడి నుంచి? బాడీలోంచి, ఈ శరీరంలోంచి చెట్టు మీకు వెళ్ళి ఇద్దరు రెండు పక్షులు ఎగిరిపోయాయి, సపరేట్ అయిపోయారు. ఇంతకు ముందు ఒక దగ్గర ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు సపరేట్ అయిపోయారు. ఇద్దరు పక్క పక్కన ఉండేవాళ్ళు. ఉంటుందా, మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతారు, ఇద్దరు ఉంటారు. ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పండి ప్రభుజీ. ఏంటమ్మా ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పండి. ఏది? ఆత్మ పరమాత్మ. మాతాజీ అడిగారు ఆత్మలో పరమాత్మ ఉంటుందా అనేది క్వశ్చన్. అంటే ఇక్కడ ఆత్మ వేరు, సపరేటు, పరమాత్మ సపరేటు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ శరీరంలో ఉంటామో, మనం ఎప్పుడైతే ఈ శరీరంలోకి ఎంటర్ అవుతామో అప్పుడు పరమాత్మ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ శరీరం వదిలేస్తామో పరమాత్మ కూడా శరీరం వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఎంటర్ అయినప్పుడు వచ్చేస్తున్నాం. ఈ ఆల్వేస్ accompanies in the body. So that is the thing. Yes, అదేంటి హిందీ పాట ఉంటుంది, చల్ ఉడి జారే పంచి. నిన్న నుంచి ఇదే ఆలోచిస్తున్నా ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఏదంటే ఓకే మనం గోలోకం చేరడం, మనం అంటే అట్లీస్ట్ నేను గోలోకం చేరడం,
ఇవన్నీ అంత ఈజీగా అయ్యే కాదు, ఐఎమ్ నోవేర్. బట్ అక్కడికి రీచ్ అయిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేస్తారు అంటే ఇంకా వేర్ ఇస్ ద ఎండ్ ఫర్ దిస్ అన్నది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. అక్కడికి చేరారండి. ఎస్, వేరిన వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వస్తారంటే ఇంకా ఎండ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యా, దట్స్ ట్రూ. దిస్ వాజ్ బగ్గింగ్ మీ. ఎస్, బట్ దే డోంట్ నో. అంటే అఫ్ కోర్స్ మనకు శాస్త్రం చదువుకున్నాక తెలుసు, కానీ అంటే ప్రభుపాద నుంచి వింటున్నాం కాబట్టి ప్రభుపాద చెప్తున్నారు అన్నమాట. భాగవతంలో ఉంది అది, భాగవతంలో ఉంది అది. ఏ అన్యే అరవిందాక్ష విముక్తమానినస్. అరవిందాక్ష విముక్తమానినస్ అంటే అరవిందాక్ష అంటే కృష్ణుని ఎవరైతే నెగ్లెక్ట్ చేశారో, ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కృష్ణ, ఏ అన్యే అరవిందాక్ష విముక్తమానినస్ త్వయాష్టభావాద్ అవిశుద్ధ బుద్ధయ. బుద్ధి అంటే ఇంటెలిజెన్స్, అవిశుద్ధ అంటే ఇంప్యూర్, అవిశుద్ధ ఇంప్యూర్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈవెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ things to go there, but our intelligence is not purified. Their intelligence is not purified. What is that purified intelligence? Purified intelligence is, intelligence should know Krishna completely. Krishna know completely అంటే ఏంటి? కృష్ణ ఎవరు, ఎక్కడున్నాడు, ఇవంతా తెలియాలి వాళ్ళకి. తెలియకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? కృష్ణ మీన్స్ బాడీలీ ఎఫల్జెన్స్. ఓకే, ఐ విల్ గో టు బాడీలీ ఎఫల్జెన్స్. గో హెడ్ తదాస్తు. కృష్ణ ఉంటే తదాస్తు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం చేయలేడు కదా. నీకు అంతే కదా, నీకు రావచ్చు అంత, అక్కడి వరకే రావాలన్నావు, ఓకే అక్కడికే వెళ్ళు, తదాస్తు. వెళ్ళిపోతున్నారు, అక్కడ కూర్చుంటున్నారు వాళ్ళు. ఏ అన్య అరవిందాక్ష విముక్తమానినస్ త్వయాష్టభావద విశుద్ధ బుద్ధయ ఆరుహ్య కృశ్చేన పరంపదం. అది పరంపదం. ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం డెస్టినేషన్. పరం అంటే సుప్రీం, పదం అంటే డెస్టినేషన్, రైట్? ఆరుహ్య కృశ్చేన అంటే వాళ్ళు ఎక్కారు, అక్కడ వరకు అంతవరకు ఎక్కారు, ఆ స్టేజ్ వరకు చేరారు. ఆరుహ్య కృశ్చేన పదం తత పతంతి పడిపోతారు. పతం అంటే పడిపోరు. పతంతి అధో డౌన్, అధో అంటే కిందికి. పతంతి అధో ఏంటది? విష్మదంగ్రయ. అంగ్రి అంటే లోటస్ ఫీట్. దే డోంట్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. లోటస్ ఫీట్ అంటే ఏంటి? అగైన్ ఫీట్ ఉందంటే ఏంటి? బాడీ ఉంది. కాలు ఉన్నాయంటే మొన్న ఉందంటే చేతులు ఉన్నాయంటే తలకాయ ఉందంటే బాడీ ఉంది. దే డోంట్ నో ద ఫీచర్ ఆఫ్ ది Krishna's bodily existence, form, spiritual, personal existence. They don't know. So they don't know personal existence. తెలియదు కాబట్టి they don't know how to serve Krishna. They don't know how to serve Krishna కాబట్టి they don't have any activity. There is no activity కాబట్టి they cannot sit idle. కాబట్టి they can come down. పతంతి అదో ఉష్మదాంగ్రయ. ఇది ఎవరు? బ్రహ్మ ప్రేర ప్రహ్లాద్ ప్రేయర్లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఈవెన్ బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గరికి చేరినప్పటికి కూడా ఎన్నో కోటాను జన్మలు ఎత్తి కూడా అక్కడికి వెళ్ళి కూడా అక్కడ ఇన్ని రోజులు ఉండి కూడా then there is a fall down. Unless we go to Krishna and unless we serve Krishna personally, there is no moksham. Real moksham అంటే అటైనింగ్ కృష్ణ. గత్వా నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ. కృష్ణ అంటున్నాడు, ఎప్పుడైతే నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావో ఆ తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళవు. ఇప్పుడు గోలోకం చేరడం అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళవే కదా ప్రభుజీ? అవును, గోలోకం అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటమే. కానీ అక్కడి నుంచి కూడా వెనక్కి వస్తారని చెప్తారు. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనం అక్కడికి వెళ్ళలే కదా. కృష్ణ బాడీలో ఎఫల్జెన్స్ లోనే ఉంటున్నాము. బాడీలో ఎఫల్జెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కృష్ణ కదా. ఇప్పుడు మనం సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యుని ఎఫల్జెన్స్ నా మీద పడుతుంది. నేను సూర్యుని దగ్గరికి వెళ్ళానా? సూర్యుడు అక్కడే కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యకాంతి ఇక్కడ పడింది. నేను సూర్యుని దగ్గరికి వెళ్ళానా? సూర్యుని కాంతి నా మీద పడ్డంత మాత్రాన నేను సూర్యుని దగ్గరికి వెళ్ళానా? వెళ్ళలే. కాదు ప్రభు, కృష్ణుడి కాంతి ఇప్పటికీ మన మీద పడతానే ఉంది. మనం గోలోకం చేరుకున్న తర్వాత చేసి అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత కూడా వెనక్కి వచ్చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అని చెప్పారు నిన్న. నో, ఎక్కడ మీరు అది అర్థం కావాలి, డిఫరెన్స్ అర్థం కావాలి. కృష్ణ ఇస్ డిఫరెంట్, కృష్ణస్ బాడీలీ ఎఫల్జెన్స్ ఇస్ డిఫరెన్స్. బాడీలీ ఎఫల్జెన్సెస్ ఇట్స్ లిటిల్ ఫార్ అవే. ఈవెన్ సమ్ అదర్ ప్లానెట్స్ నుంచి కూడా నీకు మనకు బాడీలీ ఎఫల్జెన్స్ కనబడుతుంది. వెళ్ళిపోయి బాడీ ఎఫల్జెన్స్ ఐ సా కృష్ణ అని మనం సాటిస్ఫై అనుకోండి, వి స్టిల్ డిడ్ నాట్ రీచ్ కృష్ణ. మనం ట్రైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకున్నాం. ట్రైన్, వాట్ ఈస్ ద ట్రైన్? అన్లెస్ యూ గెట్ ఆన్ టు ద ట్రైన్, యూ ఆర్ నాట్ ఆన్ ద ట్రైన్. Just look at this. Unless you just look at the train and looking at the light of the train. Okay, I got the train. Ante no. This is what Mayavadi is doing.
They are looking at the light of the Krishna, and then I got Krishna. No, you did not get Krishna. You have to go to Krishna, and you have to shake hand with Krishna, and you have to serve Krishna. ఇంకా అప్పుడు వెనక్కి రారు. అప్పుడు నెక్కి రారు. అంతవరదాకా స్టిల్ వీఆర్ అవే ఫ్రమ్ కృష్ణ ఓన్లీ. Yes, you have to. అంటే ఈ మధ్యలో ఇది అంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు ప్రభుజీ మధ్యలో? అక్కడ అర్థం క్లియర్ గా అర్థం కాల. మధ్యలో అంటే ఇప్పుడు రకరకాల ధామ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దేవతకి ఒక్కొక్క ప్లానెట్ ఉంది. ఎవరికి సంబంధించిన ప్లానెట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి, రైట్? ఎవరెవరిని వర్షిప్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. సో కృష్ణుడినే వర్షిప్ చేస్తే కృష్ణు దగ్గరికే వెళ్తాం, కృష్ణుకే వెళ్తాం. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే కృష్ణ వర్షిప్ చేయడం మూలాన ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? దేర్ డిజైర్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు మర్జ్ ఇన్ టు కృష్ణ అంటే ఏం చేస్తున్నాడు? కృష్ణుని అంటే ఐ నో వేర్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్, లైక్ నో వీఆర్ లుకింగ్ లైక్ నో డిస్టెన్స్. ఎంత డిస్టెన్స్? నేను 100 కిలోమీటర్ల దూరంలోనా, 1000 కిలోమీటర్ల దూరంలో, 1,00,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో అన్నది క్వశ్చన్, రైట్? ఎక్కడికి వెళ్తే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు లెక్క అనేది, రైట్? సో కృష్ణుడు ఉంది గోలోకంలో, రైట్? కృష్ణుడు ఉంది గోలోకంలో. సో ఈవెన్ వైకుంఠ, of course వైకుంఠ ఆల్సో ఈజ్ కృష్ణస్ ప్లానెట్, నో విష్ణుస్ ప్లానెట్ బేసికలీ. ఈవెన్ వైకుంఠ వెళ్ళినప్పటికి కూడా అంటే అన్లెస్ యూ సర్వ్ విష్ణు, స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. సో ఎక్కడికి అనేది ఏంటంటే మీరు అడుగుతున్నది విచ్ ప్లేస్ అనేది మీ క్వశ్చన్ కదా, అంతేనా? ఎంతవరకు అంటే ఫిజికల్లీ అనడానికి లేదు. ఫిజికల్ కూడా అనొచ్చు. ఫిజికల్లీ అంటే యూ షుడ్ బి ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ కృష్ణ. బేసికలీ గోలోక బృందావన్ it's another spiritual planet. How big is, we don't have that information, but we have to, if you enter into Goloka Vrindavan, you will serve Krishna, right? If you enter Vaikuntha, you will serve Vishnu. If you enter Ayodhya, you will serve Ram. These are different planets. So in that planet where we are, what is our aspiration? Depending on our aspiration, we will be into that planet. Once we are into that planet, we will be doing whatever that planetary people do. We will do the same thing. And other than that, see, Krishna's effulgence is ఎంతవరకు ఉంది? Maybe Krishna's effulgence, Krishna's energy is filled with in the entire material world also. In the material world also, we will be in that effulgence. Right now, see, we can't see that effulgence, but that effulgence is filled. It's filled with the entire creation. We will be in that effulgence. Effulgence correct Telugu word ఏంటి ప్రభుజీ? కాంతి పుంజం. ఓకే. ఆరా అంటుంది సార్. ఇంకోటి కూడా ఆరా అంటారు సార్. ఆరా అంటే బాడీలోంచి ఒక రకమైనటువంటి కాంతి వస్తుంటుంది. మనకు చూపిస్తారు కదా, ఇప్పుడు బొమ్మలు గీసినప్పుడు కృష్ణుని కానీ మిగతా దేవతలందరికి చుట్టూ ఒక రెడ్ ఎల్లో ఆరా చూపిస్తారు. బాడీలీ లైట్. ప్రభుపాదులు లాంటి వాళ్ళే మళ్ళా పుట్టారు అని చెప్పారు మొన్నసారి మీరు. ప్రభుపాదు లాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టారంటే దెర్ ఇస్ అ రీజన్. ఆయన నిత్య సిద్ధ కాబట్టి ఈజ్ ఎటర్నల్లీ, జస్ట్ లైక్ ప్రభుపాద ఎలాగ పుట్టారంటే ఆయన అపియరెన్స్ డిసపియరెన్స్. అందుకని ప్రభుపాద అపియరెన్స్ డే అంటాం. ఎట్లాగైతే సన్ అపియర్స్ and disappears, disappears. Sun did not die when he disappeared. When sun did not take birth, when appeared. అంటే ఏంటి? దాన్ని మనలాగా బాడీ తీసుకొని వదిలేయటం కాదు. అఫ్ కోర్స్ ప్రభుపాద కూడా మనలాగే, ఎందుకంటే దర్ ఇస్ అ పర్పస్ ఫర్ దట్. సో ఈయన మనలాగే బాడీ తీసుకుని ఆయన వదిలేశాడు, కానీ ఆయన మనలాంటి వాడు కాదు. ఆయన మళ్ళీ వేరే చోటుకి వెళ్తాడు, మళ్ళీ ప్రీచింగ్ చేస్తాడు. ఈజ్ ద ఎటర్నల్ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఈజ్ ఇన్ ద కృష్ణస్ మిషన్. అంతరంగ కృష్ణ యొక్క అంతరంగికులలో ఒకడు ఆయన. కాబట్టి ఆయన జాబ్ ఏంటి? హి హాస్ టు గో టు సమ్ ప్లానెట్, బ్రింగ్ సమ్ పీపుల్, అండ్ జాబ్ ఎండ్స్ దేర్ అండ్ గో టు ఈస్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటారు కృష్ణ. కానీ మనం అలా కాదు. ఇట్ మే లుక్ లైక్ సేమ్, అరే ప్రభుపాద కూడా తల్లిదండ్రులుగా పుట్టాడు, మనం కూడా తల్లిదండ్రులుగా పుట్టాం ఆయన ఎలాంటి. ఎస్, దట్ ఈస్ నీడెడ్.
to convince the people that is needed, and he did that, and he takes that all that misery problems, even though he doesn't feel it, but he will undergo it. But the mission is different. His mission is different. Our mission is different. So that is the difference between Prabhupada and us. కృష్ణ ప్రభుజీ, Ah. ఇది ఇప్పుడు ప్రభుపాద మళ్ళీ జన్మించారని అంటున్నారు ప్రభుజీ. అంటే ఆయనకి కోరిక ఉంది ఇట్లాగా ఇంకా ఈ మిషన్ ఇంకా ఇంకా పెంచాలి, ప్రతి జన్మలో పెంచాలి అని చెప్పి ఆయన కోరిక ఉందని చెప్పి ఆయన గోలాక వెళ్ళలేదంటారా ప్రభుజీ, లేకపోతే ఎట్లాగా తీసుకోవాలి ఇది? And his works and Krishna's mission. Prabhupada is so compassionate. ఏం చెప్తారంటే, when he was with Krishna, Prabhupada asked Krishna, I want to go. And Krishna said, no, you cannot do it. No, I will do it. And there is some argument happened between Krishna and Prabhupada. Krishna said, okay, go ahead, do it. Good, do it. So Prabhupada came. For that, he has to take a couple of births. And he has to get ready for that. And he did that. And he achieved it. He proved to Krishna. Krishna, see, I did something for you. Alaga, Prabhupada, he came on a mission. And he did that mission. And he went back. And again he will go somewhere. It's his desire. Which desire? The desire is to serve Krishna in a different way. Right? Participating in Krishna's mission. What is Krishna's mission? Reclaiming the conditioned souls, getting them back. తీసుకురావడం, తప్పైన వాళ్ళందరినీ ఇంటికి తీసుకురావడం ఆయన మిషన్ అనమాట. సో ఆ మిషన్లో ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు. హరే కృష్ణ. ఇంకొక చిన్న డౌట్ ప్రభు, పెద్ద తెలియదు. అయితే నాకు వచ్చింది ఏంటంటే, పద్మావతి మాతాజీ అన్నారు కదా, గోలోకంకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కూడా వస్తామంట కదా, మరి ఎట్లా అన్నారు కదా ప్రభు. అయితే అసలు గోలోకంకి వెళ్ళిన వాళ్ళు అసలు తిరిగి రారు, నా దగ్గర చేరుకుంటే మళ్ళీ మీరు జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి మీ సైకిల్ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేస్తారు, అప్పుడే గోలోకాన్ని చేరుకుంటారు కదా, దాని అర్హత అది కదా ప్రభు. అయితే అసలు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో అసలు గోలోకం నుంచే మనం వచ్చాం కదా, గోలోకం నుంచి. అయితే అసలు సృష్టి ఆరంభం ముందు పరమాత్ముడు కృష్ణుడు మనందరినీ జీవుల్ని సృష్టించిందనే కదా మనం తెలుసుకున్నాము. జీవరాశుల్ని ప్రతి తన హ్యాపీనెస్ కోసం. అయితే మనం అందరం కూడా గోలోకంలో కృష్ణుడితోటే మనం ఆడుకునే వాళ్ళం, అక్కడే హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళము. ఎప్పుడైతే ఆయన మీద ఈర్ష వచ్చిందో అప్పుడు మనం నేను వెళ్తాను అని చెప్పేసి, నేను కూడా నీలాగా ఉండాలనుకునే ఒక కోరిక రావడంతో మన కోసమే సృష్టించాడు. మళ్ళీ మనం ఓకే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళేసి ఇవన్నీ కూడా గోత్రు అయ్యి మళ్ళీ నువ్వు నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నప్పుడే నువ్వు నన్ను మన్మనాభ మద్భక్త అయ్యి అవన్నీ తెలుసుకున్నాక నువ్వు మళ్ళీ నాకు నువ్వు ఈ గోలోకాన్ని చేరుకుంటావు. అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ వెనకకి తిరిగి వెళ్ళావు, నువ్వు రియలైజ్ అయ్యావు కాబట్టి. అది ప్రాసెస్ అంటారు. అంతే, దట్స్ ఆల్. సో ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇంకా మళ్ళీ గోలోకంకి వస్తే మాత్రం ఇంకా వెనకకి తిరిగి రారు పక్కా అనేది కన్ఫర్మ్. ఎస్, గత్వాన్ అని వర్తంతే. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తావు, ఫ్రెండ్, దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్. గత్వాన్ అని వర్తంతే, ఇంకోటి ప్రాప్యన్ అని వర్తంతే, రెండు ఉన్నాయి. బట్ ఐదర్ బోత్ ద వేస్ యూ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్. బట్ యు ఆర్ ఫ్రీ. రూపాయి అన్నారు, అది డిసేబుల్స్ అడిగారు అనమాట. స్టిల్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్, ఎందుకంటే మీకు ఫ్రీ విల్ ఉంది కదా. ఫ్రీ విల్ ఈజ్ ఫ్రీ విల్, ఐదర్ దేర్ ఆర్ హియర్. యువర్ ఫ్రీ విల్ ఈజ్ దేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. కానీ మనం ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ వీ డోంట్ కమ్ బ్యాక్ అన్నది ప్రభుపాద చెప్తారనమాట. ఎస్, we saw this what is happening here. Having all that knowledge, definitely we don't come back. అంతే కదా. ఒకసారి నిప్పులు ఏలు పెట్టిన తర్వాత మరోసారి పెడతామా? పెట్టాం. So we know what is we know what we have undergoing here. అంటే మనం కాబట్టి we don't come back. కాబట్టి కృష్ణ ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడంటే అది పక్కా. అవును, తిరిగి రారు, నా దగ్గరే హ్యాపీగా ఉంటారు. నో, దట్స్ నాట్ అట్లా కాదు. కృష్ణ రారంటే దట్స్ ఓకే. ప్రభుపాద అదే అడిగారు, రారా అంటే ప్రభుపాద వస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ విల్ కమ్. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఫ్రీ విల్ ఈస్ దేర్. కృష్ణ ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చినాక రా ఎందుకన్నాడు. ఇట్స్ నాట్ బైండింగ్ యూ. అది ఇప్పుడు రాడు అంటే అర్థం ఏంది? కృష్ణ ఇస్ టేకింగ్ అవుట్ యువర్ ఫ్రీ విల్, రైట్? కృష్ణ విల్ నెవర్ టేక్ యువర్ ఫ్రీ విల్ అవుట్. అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మన ఫ్రీ విల్ ఉంటుంది.
రారు అంటే అర్థమైంది, నువ్వు పోవద్దు అన్నట్టు, నువ్వు వెళ్ళొద్దు అక్కడికి అని కృష్ణుడు ఖండించిన, మనల్ని బంధించినట్టు. కృష్ణ బంధిస్తే వేర్ ఇస్ ద ఫ్రీ విల్? ఇట్స్ అప్ టు అస్, ఇట్స్ అప్ టు అస్. బట్ దేర్ వి నో వి విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఎందుకు వస్తాను చెప్పండి? అదే కదా చెప్పాను. నిప్పులు ఎల్లు పెట్టావు ఒకసారి, ఇంకోసారి పెడతామా? పెట్టాం. ఎందుకు పెట్టాం? ద ఎక్స్పీరియన్స్. We have experience of this world. We are away from Krishna. We are suffering in different ways, many ways. So why will we come back? Why we think consciously? We don't think right. ఇంకా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళారంటే, ఇంకా గోలోకం వెళ్ళే స్టేజ్కి వచ్చారంటే ఇంకా ఇంకా నో వే కదా ప్రభు. వేరే ఫ్రీ విల్లునే మర్చిపోతారు ఇంకా కృష్ణుని చూసిన తర్వాత. ఫ్రీ విల్ ఎందుకు మర్చిపోతారు? ఫ్రీ విల్ ఎప్పుడు మర్చిపోరు. ఫ్రీ విల్ ఆల్వేస్ దేర్. యూ నీడ్ ద ఫ్రీ విల్ టు సర్వ్ కృష్ణ ఇండిఫరెంట్లీ. That is there. That is always there. That will be eternally it will be there. ఆ ఫ్రీ విల్ ని వాడుకునేటప్పుడు కాన్షియస్ గా ఉంటాం. అట్లా. ఎస్. ఓకే, వెరీ గుడ్. మెటీరియల్ డిజైర్స్ అనేది ఉండదు కదా ప్రభుజీ. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళినాక ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ గురించి మనం ఎక్కువ థింక్ చేయము. ఇంకా ఎందుకు ఏం? ఐ నీడ్ ద ఆన్సర్. ఎందుకు ఏం? ఎందుకంటే అక్కడ దట్ లోక ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ యు ఫీల్ లైక్ సర్వింగ్ అ లాట్ దేర్. I'll give an example. అమెరికాలో నాకు కొలీగ్ ఉండేవాడు. దే ఆర్ నో నేమ్స్. దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే. దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా. పొలిటికల్లీ, ఎకనామికల్లీ, సోషల్లీ, ఇన్ ఆల్ మీన్స్ దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఆఫ్. ఇంట్లో కూర్చుంటే 10 మంది పని మనుషులు వచ్చి సేవ చేసిపోతారు. రైట్. సో దే కేమ్ టు అమెరికా. Two kids, small kids. Both wife and husband will work. Okay. They have to live in an apartment, not a house, small apartment. And they would send their 2 small kids to daycare, and both of them would go to work, and they'll cook weekly once. They cook and put it in the fridge, and weekly once only. And that is their life. Okay. You tell me, what is happening here? What is happening? ఏం జరిగింది ఇక్కడ చెప్పండి. They're running after something which is not natural. Exactly. ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి? ఇట్స్ దేర్ ఫ్రీ విల్. Desire, yes. ఇట్స్ డిజైర్, రైట్? నీకు ఇక్కడ కూర్చుంటే నీ కాలు అన్నీ అయితే నీ కాలు కడిగిపోతారు వచ్చి జనాలు. బట్ యూ డింట్ వాంట్ దట్. యూ వెంట్ దేర్ అండ్ యూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఆర్ స్లాగింగ్. Who made that? Did Krishna? That's their own free will. Out of their free will they are suffering. Right. Not that their karma they are suffering. No, it's their free will of their suffering. Of course, it could be karma also. We don't know, but at least we don't know. But at least apparently it says, well, you can come back. అంటే బుద్ధి కర్మానుసారం కండిషన్ అక్కడ పెట్టామనుకోండి, ఇట్స్ కర్మే ఓన్లీ. కానీ బట్ స్టిల్ యువర్ ఫ్రీ విల్ ఇస్ దేర్. That we cannot deny. If you have little intelligence, and of course your intelligence is buddhi, intelligence, right? Buddhi, your intelligence also working in your karma direction. కానీ బట్ మనకి అదైతే ఉంది కదా, ఆ ఫ్రీ విల్ అయితే ఎవరు తీసేయలేరు కదా. దట్ ఈస్ దేర్. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి దిస్ విల్ ఆన్సర్. మీరు అడిగిన ఏం క్వశ్చన్ అడిగారు చెప్పండి? నేను మీ క్వశ్చన్ మర్చిపోయా, ఆన్సర్ చెప్పాను నేను. అంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మనకి మెటీరియల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఏం గుర్తుండవు కదా, అందుకని. ఓకే, అది ఓకే. యా, ఎందుకు గుర్తుండవు? గుర్తున్నాయి కాబట్టి రాము. గుర్తు లేకపోతే మళ్ళీ వస్తాం. గుర్తున్నాయి అన్ని. ఇక్కడ చేసిన మన పనులన్నీ తెలుసు మనకి. we will be seeing our own house if it is available. That's why we say Krishna is very dangerous, Prabhu. అది మన మనసులో స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ టంగ్ మన కింద పంపించేస్తారేమో. రైట్, అది రావద్దు. We have to remember Krishna, what kind of personality he is, and we should remember what our previous conditions. Then there is hope. But ఇక్కడ ఏంటంటే, if we are engaged in Krishna service, that service gives the happiness అన్నమాట. In that service లో చూడండి, మన ఈ ప్రపంచంలో కూడా, ఈ జన్మలో కూడా, ఈ రోజులో కూడా
If you are engaged in Krishna service, you will forget everything, right? You forget your kids, you will forget your surroundings, you will forget your house, everything, because you are immersed in Krishna service. బాడీ అక్కడ టైం ఏంటంటే టైం కన్స్పిక్యూస్లీ అబ్సెంట్ అయిపోతుందట. అక్కడ టైం తెలియదు మీకు. అరే నాకు టైం తెలియలేదండి అంటారు. సరే సపోజ్ ఎవరన్నా మంచి లెక్చర్ ఇచ్చారనుకోండి, అందులో కూర్చుంటాం. కూర్చుంటే ఒకసారి చూస్తే ఏమవుతుంది, టైం అబ్సెంట్ అక్కడ. ఒకసారి అమ్మ 2 hours అయిపోయిందా అంటే వి డిడ్ంట్ సీ దట్ 2 hours. దట్ ఈస్ ద వే. అందుకని కృష్ణ సర్వీస్ సర్వీస్ సర్వీస్. అదే మాయావతి వెళ్ళి బ్రహ్మజ్యోతిలో కూర్చున్నారు అనుకోండి, దే విల్ బి కౌంటింగ్ ద టైం. ఏమైంది 1 year 2 year బిలియన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ సింప్లీ సిట్టింగ్ ఐడిల్. వెల్ నో ఐ డోంట్ వాంట్, లెట్స్ కమ్ అవుట్, గెట్ అవుట్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో లైక్ దట్. అందుకని సర్వీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, యాక్షన్. అందుకే కదా ద హోల్ క్రియేషన్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ రీజన్. వాట్ ఈస్ వన్ రీజన్? కృష్ణ డజంట్ వాంట్ టు బి అలోన్. He doesn't want to be alone. See, he became many. Enduko? Have some interaction, some service, yeah, some talking, some joking, some walking, some playing. Because without all these things, there is no fun, there is no happiness, there is no life. Even in the material world, what to speak of in the spiritual world? Spiritual world is so much variegated than the material world. Material variegatedness is very less. And the different, varieties, material varieties are very much less than the spiritual varieties. There is so much variety in spirituality, spiritual world. These newspapers, these books are not enough to write those varieties. Gulab jamun will be 1 crore different ways untadi. Gulab jamun, we know only one gulab jamun. In spiritual world, gulab jamun, Radharani is doing every day differently. Eternally she is doing that. Until you see how many varieties are there. అంతే కదా. ఇక్కడ మనకు ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఒక విషయం ఉందనుకోండి, సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ వీ డోంట్ ఫైండ్ మచ్ డిఫరెన్స్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు సంథింగ్ డిఫరెంట్ కావాలి. ఒక సినిమా చూసాం, ఇంకొక సినిమా. ఎందుకు వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ వెరైటీ. Varieties always gives a different excitement and happiness. So that variety is more in spiritual world than in the material world. So kabatti akkada we will be more happy than here in serving Krishna indifferently. So అలాగా. ఇందాక మీరు పద్మావతి మాతాజీ అడిగినట్టున్నారు ప్రభుజీ, బట్ ఐ మిస్ దట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఎవరన్నా చనిపోయినాక గోలోక వెళ్తున్నారు అనుకోండి ప్రభుజీ, ఆ సోల్ ఏమవుతుంది ప్రభుజీ? ఇట్ వోంట్ టేక్ అ న్యూ బాడీ రైట్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గోలోక? న్యూ బాడీ కాదు. న్యూ బాడీ అంటే మనం స్పిరిట్, రైట్? మనం బాడీ యాక్చువల్లీ స్పిరిట్ బాడీ. అది స్పిరిట్ బాడీ. ఆ స్పిరిట్ బాడీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే కుంచుకుపోయింది, అది కంప్రెస్ అయింది. దట్ విల్ బి డెవలపింగ్. Developing means you will be with everything bodily limbs. Bodily limbs and limbs ni called anni untai, but in a spiritual body. So that will be developed and you will be like Krishna. You will be like Krishna's body. మన బాడీ కృష్ణ బాడీ ఏ విధంగా అయితే సచ్చిదానంద ఫామో, మనది కూడా సచ్చిదానంద ఫామ్. ఆ బాడీ డెవలప్ అయిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. ఎప్పుడు మన సటిల్ బాడీ కరిగిపోయి ఫిజికల్ బాడీ కరిగిపోయి అప్పుడు ఈ బాడీ డెవలప్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు దట్ కండిషన్ ఇస్ దేర్. But we will be going with that body. Okay. You will become like Krishna, exactly like Krishna. అంతే కదా. కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మనం కృష్ణలాగా అయితేనే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తాం. That is the qualification for to live on that planet. That is a spiritual planet. Spiritual planet లో లివ్ చేయడానికి you have to be in spiritual body. If you live on the material, if you want to live on the material planet, you need a material body. If you live into the water, you need a water body. If you live into the fire planet, you need a fiery body. Sun god Vivaswan has got a fiery body. His body, even though that temperature is so much, his body nothing happens to his body. Enduku? That body is made up of like that. Fiery body. It's made of fire. The body is made up of fire. Our body is made up of most of the earth or water. Little fire is there. Some water, air is there. But our body is a completely material body. But whereas the spiritual body is completely spiritual. Only spirit is there. Brahma body undi. His body is material body. His body is made up of intelligence. Intelligence is a substance, material substance. With that, all our limbs are made up of. ఏ విధంగానైతే మన బాడీలో ఉన్న లింబ్స్ అన్ని కూడా మట్టితోనే ఏ విధంగా చేయబడ్డాయో, బ్రహ్మ బాడీ కూడా ఇంటెలిజెన్స్ చేయబడింది. ఇంటెలిజెన్స్ కూడా మెటీరియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో చేయబడింది. అది
మనకు అది కన్సెప్షన్లోకి రాదు అది, రైట్? మనకు అర్థం అందదు అనమాట, అవగాహనలోకి రాదు. బట్ డూ లిటిల్ మెడిటేషన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, రైట్? ఈ 8 సబ్జెక్టెన్స్, భూమిరాపంలో వాయు కమ్మను బుద్ధి రేవచ అనేది 8 ఎలిమెంట్స్. ఈ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటివి? మెటీరియల్ సబ్స్టెన్స్, మ్యాటర్. ఇది ఈథర్ కూడా మ్యాటరే, బట్ ఇట్ సటిల్ మ్యాటర్, కళ్ళ కనబడినటువంటి మ్యాటర్. అది దట్ మ్యాటర్ ఇస్ దేర్. సమ్ బాడీ, దేవతల బాడీస్ ఉన్నాయి, దే ఆర్ ఈథరియల్ బాడీస్. ఈథరియల్ బాడీస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంద్ర, చంద్ర, వరుణ, వాయు వీళ్ళందరూ ఏంటి? వాళ్ళ బాడీ మేడప్ ఆఫ్ ఈథర్. ఈథర్ అంటే కనబడదు, బట్ ఇట్స్ మెటీరియల్. మెటీరియల్ మీన్స్ వాట్? ఇట్స్ టెంపరీ, విల్ కమ్ అండ్ గో. అలాగా స్పిరిట్ ఉంటుంది. స్పిరిట్ అంటే ఇట్ ఈజ్ సటిలే, బట్ స్పిరిచువల్. అది దానికి డెప్త్ లేదు. ఆ బాడీ ఉంది, దట్స్ వాట్ వి ఆర్. ఐఎమ్ స్పీకింగ్, బాల్గోవిందాస్ స్పీకింగ్, దాట్ బాల్గోవిందాస్ ఈజ్ ఎ స్పిరిట్. సో ఆయనకేంటి? వన్స్ ఒకనొక రోజు ఆ బాడీ డెవలప్ అయింది, ఉంది ఆ బాడీ ఇప్పుడు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కంప్రెస్డ్ ఫామ్. విత్ దట్ బాడీ హీ విల్ గో బ్యాక్, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. Okay, now is that clear? I hope I gave Yes, too much. Prabhuji. Thank you so much. Thank you very well. Inka 7:43. Okay, no more. ఇక్కడ 27 అయిందా? నో, 27 అవ్వలేదు, 26 అయింది. రెండే చదివాను వల్ల, బట్ ఓకే, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఇట్స్ గుడ్ డిస్కషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్. వెన్ సమ్ డిస్కషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దట్ మీన్స్ సంథింగ్. ఇందాక ఇది నేను మిస్ అయిన ప్రభుజీ ఒక పాయింట్, ఇది శ్రీల ప్రభుపాద్ గురించి చెప్పారు కదా, మళ్ళీ ఆయన ఎందుకు పుట్టారు ఏంటి అన్నది. అప్పుడు సడన్ గా ఫోన్ వచ్చింది ఒకసారి. శ్రీల ప్రభుపాద ఇస్ నిత్య సిద్ధ. నిత్య సిద్ధ అంటే లిబరేటెడ్, ఎటర్నల్లీ లిబరేటెడ్ పర్సనాలిటీ. ఆయన ఎటర్నల్ లిబరేటెడ్. ఆయన మనలాగా బద్ధుడు కాదు, నిత్య బద్ధుడు కాదు ఆయన. నిత్య బద్ధ అనేది ఒక డిబేటబుల్, బట్ నిత్య సిద్ధ అంటే ఈజ్ ఎటర్నల్ లిబరేటెడ్. అంటే వేరెవర్, ఆయన ఇప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన లిబరేటెడే. మనం అనుకుంటాం, అరే శ్రీల ప్రభు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు అనుకుంటాం, కానీ బట్ ఈ డజంట్ ఫీల్ దోస్ థింగ్స్ బికాజ్ ఈజ్ ఆన్ ద మిషన్. సో ఈజ్ కంప్లీట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ కృష్ణ అనమాట. సో ఈ కమ్స్ టు ది వరల్డ్ ఆల్ ద టైమ్ ఆన్ కృష్ణాస్ మిషన్. సో ఆ విధంగా ఆయన బర్త్కి మన బర్త్కి లింక్ పెట్టడానికి లేదు. వీఆర్ బౌండ్, వీఆర్ కండిషన్డ్ బై సో మెనీ past lives and so many things, but Prabhupada is not like that అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ప్రభుపాద ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు, ఆయన ఇంకా వేరే ప్లాంట్లో ఎక్కడో ఉంటారు, ఆయన ఇంకెక్కడో వెళ్ళి ప్రీచ్ చేస్తుంటారు ఆయన. సో హిస్ జాబ్ ఈస్ దట్, ఈజ్ ఎటర్నల్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఆయన. ఎస్, అంటే కృష్ణుని మనం రకరకాల సర్వ్ చేయొచ్చు. ప్రభు కృష్ణుని డైరెక్ట్ ప్రజెన్స్లో సర్వ్ చేయొచ్చు, కృష్ణ ఆబ్సెన్స్లో కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు. సర్వింగ్ కృష్ణ అండ్ హిస్ ఆబ్సెన్స్ ఈజ్ మోర్ enjoying and than serving in Krishna's presence, right? That is a higher service. ఎట్లాగా అంటే మనకు రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నులు ఉంటారు కదా. శత్రుఘ్న is one who is serving Ram in his absence. Shatrugna is not with Ram, but he is serving Ram. It said that in the spirit. Acharya ఏం చెప్పారంటే, that serving is much better than సర్వింగ్ లైక్ లక్ష్మణ్. లక్ష్మణ్ ఏమో డైరెక్ట్ సర్వ్ చేస్తున్నాడు, శత్రుఘ్నుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఇండైరెక్ట్లీ సర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఐ డోంట్ కేర్, ఐ వాంట్ సర్వ్ హిమ్, ఐ వాంట్ ప్లీజ్ హిమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ బీ ఇన్ ఆయన ప్రజెన్స్లో ఉండాలనేది అంటే సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అంట. అదొక దట్స్ అనదర్ వే ఆఫ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. నో, ఐ వాంట్ సర్వ్ కృష్ణ అంటే ప్రజెన్స్ ఈజ్ మోర్ హ్యాపీయర్ దాన్ సర్వింగ్ హిమ్. ఆ లెవెల్ ఉందన్నమాట. సో ఆ విధంగా ప్రభుపాద ఏం చేస్తున్నారు? ఈ సర్వింగ్ కృష్ణ. He may be away from Krishna. Of course, he is away from in the sense physically he may be away. But Prabhupada said, I was never away with Krishna. Krishna is always there with me. Krishna is guiding me in many ways. He is under that impression. Impression actually. He is like that. But he is not in Goloka. That much we know, right? He is in Bhuloka. So Goloka like ledu. Kabatti, in one way he is separate from Krishna. But at the same time he is with Krishna. But he is serving Krishna, and that service is more happier than going to Goloka Vrindavan and Krishnani Gopabalu join అయిపోయి కృష్ణ ఓకే లెట్స్ ప్లే అని చెప్పి అనడం కన్నా this is a different one. This is a different happiness. Prabhupada is that personality. అర్థమైందా? ప్రభు అయితే ఇప్పుడు ప్రభు గారు నిత్య సిద్ధులు అన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఏదో ఒక ప్లానెట్ లో కేసు చెప్తానే ఉంటారు కదా, ఎక్కడో కృష్ణుడి విషయంలో ఉన్నారు అంటే ఈయన ఎబో డెమ్మి గాడా ప్రభు?
Put demigod. Yeah, why not? Demigods are, of course, demigods are also serving, but yeah, it's definitely above the demigod, Mataji. ఎందుకంటే Definitely above the demigods. సెల్ఫ్ గ్రాటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ దేవతలకు కూడా. Yeah, wonderful, beautiful point. Yes, that's true. It's much, much better than any devata. Of course, they have their own mission, but his mission is to just to it's a pure mission. Pure mission. Prabhupada would never engage anybody in sense gratification. But devatas are engaging, they're living in this in sense gratification. In that way, Prabhupada is much, much better. Atla. ఇప్పుడు రాధారాణి కృష్ణ వాళ్ళు కూడా అవతరిస్తుంటారు కదా. అప్పుడు అవతరించినప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చి ఆ మిషన్, వాళ్ళు ఒక మిషన్ మీద వస్తారు కదా ప్రభు. సర్వధర్మాన్ని యదాహి ధర్మస్య, ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసము, శిక్షుల్ని వీళ్ళని రక్షించడం కోసము, శుద్ధ భక్తిని రక్షించడం కోసము, దుర్మార్గుల్ని శిక్షించడం కోసం వస్తారు కదా వాళ్ళు. వాళ్ళు ఒక మిషనే అంటారు కదా. అది కంప్లీట్ వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ ఊరికి. అట్లా కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు చేసినట్టుగానే ప్రభుపాదుల వారు కూడా చేస్తున్నట్టుగా అనుకోవాలా? అంటే Krishna is doing in his own way, Prabhupada is doing his own way. But both are doing the same job. కృష్ణ చేసిన పని ప్రభుపాద చేయలేరు. అట్లాంటి కృష్ణుడు కూడా ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు ఇంకెక్కడో ఏంటది, ఏదో ఆయన లీలలన్నీ ఎక్కడో అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి అనుకుంటాం. ఎటర్నల్ లీల దట్స్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్వేర్ ఇన్ సమ్ ప్లానెట్. కృష్ణ ఇస్ టేకింగ్ బర్త్. ఒక ప్లానెట్ లో బర్త్ తీసుకుంటాడు, ఇంకొక ప్లానెట్ లో వెళ్ళిపోతుంటాడు. జరుగుతుంటాయని చెప్తుంటారు కదా. అవన్నీ కూడా ఎటర్నల్, ఎప్పుడు ఏదో ఒక లోకంలో అది కంటిన్యూ ఉంటాయి. ఎవ్రీ డే ఇస్ జన్మాష్టమి. వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎవ్రీ డే ఇస్ జన్మాష్టమి. ఓన్లీ 365 డేస్ కదా ఇయర్ లో. అక్కడ 365 ప్లానెట్స్ యూనివర్సెస్ ఉన్నాయా? 365 crore universes are there. Actually, there one day there are so many Janmas. Every moment is a Janmashtami. Every moment is a Janmashtami. Krishna is taking birth in one moment. Krishna is taking another planet. It's going on. That's why it's Nityalila. Nityalila Pravishta. మనం చెప్తాం కదా, ఓం నిత్యలీలా ప్రవిష్ట. కృష్ణ లీల చేస్తూ ఉంటాడు. మన ప్రభుపాదుల వారి పరిస్థితి కాబట్టి ఏదో ఒక ప్లానెట్ లో కేసీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. చేస్తుంటారా? No, from one planet. Only one planet. Not like Krishna, like in every planet. No? He has got his own limitation. Yeah. But he will be on the mission. Anandrav, go ahead. కానీ ఎక్కడో చోట కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ టీచింగ్ అయితే అవుతుంది ఏదో ప్లానెట్ లో. రైట్, ఎక్కడో చోట. yes, it eternally is going on. Okay, thank you Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Any more? Okay, so we'll end it here. 7:50. Thank you very much. रंद्रा श्रीमद् भागवत गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर हरि प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.